सानू कोई ला दिखाओ तो फिर असीं करावांगे, अदरवाइज इलाज किते नहीं हैगा भी पोस्टमार्टम इहदा दोबारा करवाया जाए। जिंदगियां देख लो इधर आ देख लो, आ भी फ्रैक्चर जेड़े कुट मार के इधर की होगा और सारी बॉडी से गोलियां मेन है भी आ टॉर्चर दे जेड़े आ देख लो आ बांह इत्थों टुट्टी है, इत्थों भी आवे आ सड़ दा निशान है, टुट्टी है मुकाबले दे विच हुंदी नहीं, इत्थों आ देख लो इत्थों मोढा तोड़िया है बाड़ी देखी बैक के इस तरह ही सट्टां दे निशान ने शरेआम जेहड़ी कुटमार करके। वकील साहब आउंदे आ ते देखदे आ कानूनी पक्ष। सर की कुटमार भी की गई उधर? हाँ जी, मैं पहला तुहानूं दस चुकिया भी फ्रैक्चर ने बांह टुट्टी है, कई थावां तो होर भी फ्रैक्चर ने हड्डियां ते गोली नाल के एनकाउंटर करना जां साफ दिसदे नज़र आउंदे जी कुटमार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? हाँ जी, उन्हें कहा भी असीं सलाह करके दसदे हैं की दसदे आ उस बाद ही। देखो देखना तो जी हुण असीं की कह सकते हैं, देखो कुछ जो अपराधी सीगा चलो उन्होंने एनकाउंटर नहीं सी करना चाहिए, उन्होंने कानून के हवाले करना चाहिए, कानून जो सज़ा दिंदा वो सब नूं ठीक है। अगर उन्हें जुर्म की दुनिया च आया है तो उन्होंने फड़ के उन्होंने सज़ा कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना। की कारण है जी वो तुहानूं भी पता है, अजकल पढ़े लिखे नौजवान है, बेरोजगारी है, नौकरियां मिल नहीं रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्नियां डिग्रियां लैके हत्थां 'च घुम रहे बच्चे किसे। परिवार दे विच उन्हां दे मदर है जी, फादर साहब ने, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। सुभाਅ ਦੇ ਅਸੀਂ बेटा मैं उन्होंने अंकल लगना, छोटा जिहा बचपन तो ही ਅਸੀਂ पालिया, बहुत ही निकड़े सुभाਅ ਦਾ, बिल्कुल मिलनसार बच्चा सी ठीक है। माँ बाप का जिद्ददार, वो ताबेदार सी, रिश्तेदारां दा ताबेदार सी, पर इस दलदल दे विच कोई नहीं। देखो जी माँ तो माँ ही हुंदी है, माँ बाप का माँ तो माँ ही हुंदी है जी। देखो हुण जो उन्हां दे दिल ते बीत रही ਉਹਦਾ ते ਅਸੀਂ दुख वंडा नहीं सकते ठीक है। देखो उन्होंने अंतिम संस्कार 2 ਵਜੇ का टाइम से, हुण देखो टाइम हो भी अगे वध भी सकता कुछ कारणा करके। देखो प्राइमोर्डियली अगर मुੱਢਲੀ मेरी ये टिप्पणी या प्रतिक्रम तो यही है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हो सकता ये रिमार्क्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ कि वो एंटी सोशल एंटी लॉ मतलब क्रिमिनल सो कॉल्ड गैंगस्टर सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया की ईवन ये फैक्ट है कि वो इस जुर्म की दुनिया का एक हिस्सा सीगे। अनफॉर्चुनेट मैं तां कहा कि ये सारे लिए रिस्पोंसिबल कौन आ, ये सानू देखण दी लोड़ आ कि चाहे टैररिज्म सीगा जां चाहे हुण सो कॉल्ड जिहड़ा शब्द असीं वरतदे हां गैंगस्टर, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਜਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਕੈਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ FIRs ਵਰ ਲੌਜਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਡੀਜ਼, one who have been killed along with him Mr. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਈ ਇਨ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਪਰ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਟ ਸੀਮਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਆਲਦੋ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜੀਦਗੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਲੰਬਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ A1 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਕੂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਿਸ਼ਾਈ ਔਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਟ ਸੀਮਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਬਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਬਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਨਾ, ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-4 ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ SSP ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ CM ਹਾਊਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਸੀਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਔਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ CM ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ DC ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਪੂਰਾ? ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 93 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਥ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਹਮਦਰਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਾਕਸਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪੈਕ, ਧੌਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਕਸੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਆਹੀ ਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।